मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभ संध्या एवं गुड इवनिंग एवं सी सार यूट्यूब चैनल को देखुवा समस्त को शुभेच्छा एवं साधुवाद। आशा कर समस्ते भलरे रही थांतु एति महाप्रभु निकट में कामना। एवं आम पढ़ुलु पे देख ना आम द्वितीय वर्षर तुम जो कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया और तृतीय रही तुम जो गद्य विभाग जो गद्य और तृतीय रही तुम जो गल्प विभाग लास्ट विषय जो रही मनोज दासंकर आकाश कईच गल्पटी आम अध्ययन रतरे रही एवं जो मैंने मोर प्रथम द्वितीय भिडियो देखी ना ताहा यही भिडियो मुझे डिस्क्रिप्शन तार लिंक देदेवी तेणु सेगुड़ी तुम देख एवं समस्त वीडियो को देखी सारापर तुम निहाती किसी ना कि जापर और जब भल लगुच निहाती आपण मान सांगसाथी मानक सेयार कर से कौन चिर उपकृत हे। देख यार जो मुझे कौन कर पूर्ण भाव में भिडियोटी गल्पटी को वर्णना करदे अति सहज सरल एवं यार जो करदे जो आलोचना सरीज यार संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक कौन कर आलोचना करदेवी अधिक मात्रा सेयार कर और तुम सांगसाथी मैंने निहाती चिर उपकृत हूँ। आ समय ना जेहेतु तुम द्वितीय वर्षर छात्र छात्री मैंने तेणु भिडियोटी थे दी थर कर देख और यार सर्ट क्वेश्चन गुड़ बारंबार तुम देख जहाँफल तुम निहाती कौन करे ना उपकार पाइपर जेहेतु यहाँ लास्ट विषय यार जो रहीगला ग्रामर विषय ग्रामर जो रही तुम ग्रामर गुड़िक कौन करदेवी ना आलोचना करदेवी पिलामाने कौन असुविधा हो न मोर आशा कहीं मु तुम यो भिडियो गुड़िक कौन कर सुंदर भाव में कौन कर सजाइक रखीदे जी प्रथम मोर जीव यूट्यूब चैनल को तापर से कौन कर लोगो पर मारिक तार जो प्लेलिस्ट थी से प्लेलिस्ट देखीदेव फास्ट यार मुझे क्लास करदे और तुम जो द्वितीय वर्षर समस्त विषय गुड़िक कौन कर आलोचना करदे तेणु निहाती तुमको सहज सरल भाव में तुम देखिपार बोली मोर आशा कहार को असुविधा हो बोली मुझे भावुची। तेणु देख पाने आम आज पढ़ुलु जो विषय रही मनोज दासंकर विषयटी हूँ कौन रही आकाश कईच ध्रुब्राम्भ दिगंत और अन्य कहानी कौन विषयटी आसी जो विषयटी हूँ आकाश कईच हाँ कि आकाश कईच और लेखक होती मनोज दास। तेणु ये विषय तेणु आसी अच्छे ध्रुब्राम्भ दिगंत और अन्य कहानी विषय आसी अच्छे ये जो आज जो पढ़ुच आकाश कईच और लेखक होती किए ना मनोज दास। तेणु पे देख आम पढ़ुलु कौटी ना समस्ते कौन होती आग्रह प्रकाश कर कच्छप मांस खाइबा समस्त मनरे जो पाखरे जो रही मंत्री विद्वान पंडित एवं विदेशी राजदूत से कौन कर खाइबा इच्छा प्रकाश कर समस्ते कौन होती विभिन्न रोग व्याधि विभिन्न गंठी बातरू विभिन्न कषण समस्त कौन रक्षा पाइबे बोले समस्त मन में कौन ना गभर हो जापर देख ना आम दुई महान देश मध्य मैत्री गाढ़तर कर आवश्यकता दृष्टि मु किंचित कच्छप मांस भक्षण प्रस्तुत घोषणा कले विदेशी राजदूत जो विदेशी राजदूत आसी रही ये मणिमा निकट में ये राजा निकट में तेणु से कहूँ कौन हो जो दुई महान देश आज मु विदेशी अर्थात इंग्रेज मैंने इंग्रेज और भारत मध्य आज मुझे कौन करें गाढ़तर मैत्री स्थापन करी गोटे कौन सांग सुंदर गाढ़तर गभीरतम गोटे मो मैत्री स्थापन करी यहाँ जमी कौन हम ना दृष्टि रखी मुझे कौन करी ना कच्छप मांस खाइबे बोली से घोषणा करुच्छे ये विदेशी राजदूत। इतिमध्य राजा निमंते चलती सिंहासन छात उपरकू अणश्री थिला से तहिरे उपवेशन करते अन्य माने तले बसी गले से जितेबाला राजा बसी सारापर समस्ते कौन है तलरे बसी पड़े जार सर्वाधिक प्रयोजन कच्छप ताकू ही मिल यही कथार से राजा कहते से कथा आंभे देखू किंतु जीव शून्य खसला बेले किसी गोटे कहिबार आंभे शुणिलु सेठी कौन बृहत्तम कर्ण संबलित सभा सदगो राजा प्रश्नटी कले तुम मैंने तो समस्ते खायापाई आग्रह प्रकाश करियछ किंतु से जिते पड़गला ये जो कईच कही गोटे कथा से कथाटी किए तुम मन रखिच से कथाटी कौन से कौन बोली कौन कर ना प्रश्न कर जो सभासदवर्ग मानू किए पचारि राजा तापर कहवा छाती फाटी जाऊँगी मणिमा सभासद अनुन्न करणीय लंब कर्ण जुगल जहाँ कि से इच्छा अनुसार दोहलाई पारुथिले आउसी कहले जीव जीवटी बुद्धु बोली उच्चारण करिथिला तेणु यही कथा से कौन कहते राजा कही उठिले विचित्र किंतु क्या उद्देश्य कर से भली संबोधन करे थाईपारे आम भितर पुणी बुद्धु किए राजा विस्मय प्रकाश कले यही राजा कही उठिले एवं विस्मय गंभीर भाव में से कौन कर पचारूँ राजा जे आम जो विचित्र कथा कहल कि विचित्र कथा जे गोटे बुद्धु बोली जो परिप्रकाश करुच्ची प्रकाश हो यहीटा किए बोली से कौन कले प्रश्न कले गंभीर मौनता भितर समस्ते गभीर मौनता भितर सभासदवर्ग समस्ते रही परस्पर प्रति घन घन
ନା ଦୃକପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବା ଦୃକପାତ ସେମାନେ କରି ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୌନ ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ମୌନତା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନି, ରାଜା ନିଜେ ବୁଦ୍ଧୁକୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନି ନିଜକୁ ମାନିକରି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ନ ଗଲେ ଆମ୍ଭକୁ ବାତିଲ ରୀତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ କହି ରାଜା ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ କେହି ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ନ ମାନିବ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ, ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖିଛି, ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଦେବି, ତଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ନୀରବତା ଯେପରିକି ଘନତର ହୋଇ ଉଠିଲା। ପୁଣି ଆହୁରି ନୀରବତା ସେମାନେ ହୋଇଗଲେ। ଆମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଦ୍ଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ, ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେ ଯେହେତୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ତେଣୁ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲେ, ରାଜା କହିଲେ। ହଁ ହେଁ ମଣିମା। ରାଜଦୂତ ଉଚିତ ଲଜ୍ଜା ସହକାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ରାଜାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ହଁ ମଣିମା, ଭଲ ବା ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି, ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜା ସହକାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧୁ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ବୁଦ୍ଧୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ଉଭୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ଠିକ୍ ମଣିମା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ମୃତିହାସମାନ ଫୁଟାଇ ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣିମା। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ହସରେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହସରେ ସେମାନେ କହି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମ ସେନାପତି ଯିଏକି ସର୍ବସମକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ରହିଥିଲେ ସେନାପତି, ସେ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଗଣ୍ଠିବାତର ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼େ, ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି। ବିଜ୍ଞ ମାନେ କିସ? ଅଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୋକା, ବୁଦ୍ଧୁ, ଅପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ। ବିଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼େ, ତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସେନାପତିଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ବିକଳ ହସି ହସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନାଇଲେ। କ୍ରମେ ଏହିପରି ବାତିଲ ରୀତିରେ ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସଭାସଦ୍ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ କଲା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ମୁକ୍ତ ବା ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାଜା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ନା, ସେତେବେଳେ ଶେଷ ଆଶ୍ୱାସନାର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଶୁଣାଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲେ, ବାକି ରହିଲି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ, ବୁଦ୍ଧୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଦିଲ, ସମସ୍ତେ କହିଲ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ, କହିଲ ସମସ୍ତେ ବୋକା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ, ବୁଦ୍ଧୁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ସଭା ସଦବଦ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜା କାନ୍ଦିଲେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିରବତାର ସହିତ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ରାଜଟିଏ ବୁଦ୍ଧୁ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ଏଇ କଥାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ରାଜା ପଚାରିଛି ଯେ ରାଜା ଯଦି ବୁଦ୍ଧୁ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ରାଜ ଶାସନ ଚଳିବ କି? ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଜ ପରିବାର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରି ଏହି ଅସାଧାରଣ କଚ୍ଛପଟି ଆଜି କ'ଣ କରିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଜ ପରିବାର ପବିତ୍ର, ଏ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେହି ପରମ୍ପରାଟା ଭଙ୍ଗ କରି ବା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଏହି ଅସାଧାରଣ କଚ୍ଛପଟି, ଏହି ସାଧାରଣ କଚ୍ଛପଟି କ'ଣ କରିଦେବ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ବା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେହି ସାଧାରଣ କଇଁଚଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଏହି କଥାରେ ସେ ରାଜା କହୁଛି, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସମଗ୍ର କଚ୍ଛପଟି ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବି, ଏହି କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇକରି ମୁଁ କ'ଣ ହେବି, ବୁଦ୍ଧୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ବୋଲି ନୁହେଁ କି? ଏହି କଥାରେ ସେ ରାଜା କହୁଛି। ରାଜା ଏହା କହିସାରି ରନ୍ଧା କଚ୍ଛପ ହଂସେ ସଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଚକକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତେ ପାଚକର ସହକାରେ ନିଜ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଟିର ପଗଡ଼ି ଅଟାରି ଆଣି ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ବିଛାଇ ଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପଗଡ଼ି, ସେ ପଗଡ଼ିରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ପାଚକ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିଥିଲେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ପାଚକ ତହିଁ ଉପରେ ସପାତ୍ର କଚ୍ଛପ ଥୋଇ ଦେଲା, ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଦେଲେ। ସଭାସଦବର୍ଗ କାନ୍ଦ ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ଦେଖ ନା, ରାଜା ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ପାତ୍ରଟି ଖାଲି କରିଦେଲା। ରାଜା କ'ଣ କରିଦେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ଖାଇଦେଲା। କାହିଁକି ଖାଇଦେଲା? ଯେହେତୁ ସେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ, ସେଠାରୁ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ କିଭଳି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲା, ବା ତାକୁ କିଭଳି ସେ ବୁଦ୍ଧୁରୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲା ବା ଖାଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ? ରାଜାଙ୍କର ଧମକ ବୁଲଡୋଜର ଭଳି ସଭାସଦମାନଙ୍କ କହ କହ କାନ୍ଦଣାକୁ ମାଡ଼ି ମକଚି ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଟି କଲେ,
ସେହି ସମୟରେ ରାଜା କ'ଣ କରିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କର ବୋଲି କହିଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିରବତ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ, ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୋର ପାଟିରେ କହିଛି, ଯେମିତି ବୁଲଡୋଜର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲଡୋଜର ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଯେମିତି ତା'ର ସ୍ୱର ବା ସେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରାଜାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ, ସେଇ ଡରରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମନା କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଗଲେ। ତତ୍ପରେ ନିଶ ପଛି ତତ୍ପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ନିଶ ପଛି ରାଜା ରାଜଦୂତଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବେଦ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଶୁଣ ଦୂତ ମହୋଦୟ, ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଲି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, କେତେ ସମୟ ଦେଲେ ରାଜା? ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଲି। ତମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଲଭ ଥିବା ମହିଷୀ ଆକାରର ବିହଙ୍ଗରୁ ହଳେ ନେଇ ଆସ, ନହେଲେ ତମ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଏକ ତାଲାକରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଦେବୁ, ବାହାର କରିଦେବୁ, ଯଦି ତୁମେ, ମୁଁ ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ନ ଆଣିବ। ତାଲାକ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛି, କ'ଣ କରିଦେବୁ, ବାହାର କରିଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳ ହେବ ଆମେ କୌଣସି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଦେଇ ନାହୁଁ। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଶାସନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ନଥିଲୁ। ଫଳରେ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଟେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର କିଛି ଆମେ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଜି ମଟେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେନାପତି ଗଣ୍ଠିଭାତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେନାପତି ରହିଛି, ତା'ର ଗୋଡ଼, ହାତ, ଗଣ୍ଠିଭାତ ଏସବୁ ସେ ଭୋଗୁଛି। ଯୁଦ୍ଧଟିଏ ଅଭାବରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସିନା। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ତା'ର ଗଣ୍ଠିଭାତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କଲା, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ଅତିଥି ଦୂତ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀର, ସେ ଦୂତକୁ କ'ଣ କରିଛି, ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ମହିଷୀ ଆକାରର ଯେଉଁ ବିହଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ ବିହଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ତୁମେ, ମୁଁ ମାସେ ସମୟ ଦେଉଛି, ଆମ ରାଜନଗରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି, ତାଲାକ କରିଦେବି ବା ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଗଳ୍ପଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ତେଣୁ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ। ଏହାର 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ନିହାତି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଏହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଥାଉ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇଭଳି ଦେଇ, ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଭଳି ମନୋଜ ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଗଳ୍ପରୁ ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, 2ଟି ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିଏ କିଭଳି ନୌକାରେ ତା'ର ତରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈଆଳମାନେ କିଭଳି କଇଁଚକୁ ଦେଖି ପାଟି କରୁଥିଲେ ବା ମଜା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରାଜପ୍ରସାଦର ବା ରାଜଶାସନର ଘଟଣାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ବୋକାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗଳ୍ପଟିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ, ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତା'ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମର ରହିଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ, ତାହା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବନ୍ତୁ।